नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची राहुल गांधी खरगे यांच्याशी बैठक संपली। विविध मुद्द्यांवर 2 तासांची चर्चा। तात्काळ मदतीसाठी पोलीस सब कंट्रोल रूम, SP अखिल महाजन यांनी SBIच्या सहकार्याने ते सुरू। पेरणी करताना योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, कृषी संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांना सल्ला। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आदिलाबादमध्ये वाऱ्याधूनमध्ये आपत्ती, झाडे पडलेली रात्रभर, वीज पुरवठा खंडित। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची राहुल गांधी आणि खरगे यांच्याशी बैठक संपली। ही बैठक जवळजवळ 2 तास चालली। नवीन मंत्र्यांना त्यांच्या वाटपावर ही प्रामुख्याने दीर्घ चर्चा झाल्याने वृत्त आहे। असे दिसते की सपा वर्गीकरण आणि BC जनगणना बैठकीच्या या तारखांवरही चर्चा झालेली आहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी राहुल आणि खरगे यांना जाहीर सभांना येण्याचे आमंत्रण दिले आणि NDAच्या अपयशांना लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस हायकमांड राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्देश देईल असे वृत्तही आहे। मंत्री कोंडा सुरेखा यांनी हैदराबाद येथील सचिवालयामध्ये आषाढ महिन्याच्या बोनानिमित्त अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली। अधिकाऱ्यांना बोनानिमित्त यशस्वीरित्या आयोजित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले। त्यांनी कोणत्याही छोट्या चुका न करता उत्तम प्रकारे आयोजित करावे असे सुचवले। आषाढ बोनामुळे मेळावा हा सर्व 28 यांमध्ये भव्यपणे आयोजित केला पाहिजे, तर बजेटमध्येही कोणतीही तूट नाही। सरकारने आधीच 20 कोटी रुपये वाटप केलेले आहे, तर पूर्वी काय समस्या होती, आता कोणती व्यवस्था करायची आणि पुढे जायचे यावर कृती आराखडा बनवावा। तेलंगणा बोना हे गोलकोंडा किल्ल्यावर बोनाला अर्पण करण्यापासून सुरू होते, तर बोनाला आषाढ महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी सुरू होते। शेवटच्या रविवारपर्यंत दररोज विशेष पूजाही होतात। गोलकोंडा बोनाला संपल्यानंतर एका आठवड्यानंतर बोनाला सिकंदराबादमधील उज्जैन महाकाली देवीला अर्पण केला जातो। त्या बोनाच्या या आठवड्यामध्ये संपूर्णही सिकंदराबादमध्ये साजरा केला जातो। त्यानंतर बोनाला लाल दरवाजा, धुळेपेठ, बालकामपेठ आणि पातबस्ती आणि कोत्तबस्ती या देवीला मंदिरांमध्ये आयोजित केले जाते। मंत्री अद्लुरी लक्ष्मण म्हणाले की काँग्रेस पक्षाने दुर्बल घटकांसाठी लोकांसाठी सामाजिक न्याय मिळवून मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलेला आहे। मंत्री म्हणाले की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी त्यांना जे काही खाते सोपवलेले आहे ते सांभाळतील। हैदराबादहून धर्मपुरीला जात असताना सिद्दीपेठमधील पोन्नाला येथे सिद्दीपेठ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मंत्री अद्लुरी लक्ष्मण यांचे भव्य स्वागत केले। ते म्हणाले की मी एक सामान्य माणूस असूनही सर्वांच्या आशीर्वादाने मंत्रिपद मिळालेले आहे आणि मंत्री होणे हा माझा सन्मान आहे। तर भारतातील कोणत्याही राज्यात कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या पद्धतीने सर्व वर्गांना समजून घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आलेला आहे। काँग्रेस पक्ष हा सर्व वर्गांना समजून घेणारा पक्ष आहे आणि आम्ही जे बोलतो ते आम्ही करू असे काँग्रेस पक्षाचे घोषवाक्य आहे। मंत्रिपद वाटप केल्यानंतर त्यांनी मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांचे आभार मानले। అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మా ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు, తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియమ్మ తల్లి ప్రియాంక గాంధీ గారు, ఏదైతే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో PCC అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, మా ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ మీనాక్షి నటరాజన్ గారు, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి భట్టి గారు, మా గౌరవ మంత్రివర్యులంతా కూడా మా శ్రీధర్ బాబు గారు కానీ వారందరి ఆశీర్వాదంతో ఒక సామాన్యమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా ఈ రాష్ట్ర క్యాబినెట్ మంత్రి హోదా దొరకడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఒక సామాన్యమైనటువంటి కార్యకర్తగా ఈరోజు కరీంనగర్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా మా ధర్మపూర్ ప్రజల యొక్క ఆశీస్సుతో నరసింహస్వామి దయ ఆశీస్సుతో మా పెద్దలు శ్రీనివాసరావు గారు వారందరి కోఆపరేషన్తో మా దేవుడి నరసింహస్వామి ఆశీస్సుతో శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికై ప్రభుత్వ విప్పుగా ఈరోజు మొదటిసారి క్యాబినెట్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినాక నా ప్రాంతానికి వెళ్తున్నా। చాలా మంచి రోజు అని చెప్పేసి వెళ్తున్న సందర్భంలో మా సిద్దిపేట సంబంధించిన మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా అన్న ఒకసారి సిద్దిపేటలో మీరు ఆగాలని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది। మరి ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన మా మంత్రివర్యులు మా బలహీన వర్గాల మా ప్రియతమ నాయకుడు పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న
తప్పకుండా ఒకరోజు ఈ ప్రాంతానికి నేను వస్తానని చెప్పేసి మా కార్యకర్తలందరూ కూడా మనవి చేసుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ సామాన్య ప్రజానికానికి కానీ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజానికానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక బలహీన వర్గాలకు, బడుగు వర్గాలకు, ఏదైతే దళిత వర్గాలకు, అట్టడు వర్గాలకు సోషల్ జస్టిస్గా ఇలా మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగిందంటే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయని విధంగా చాలా గొప్పగా అన్ని వర్గాలను సమన్యాయం చేసే విధంగా మంత్రివర్గంలో అవకాశం రావడం జరిగింది. నేను ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా ఈరోజు మా సామాజిక మాదిక వర్గం నుంచి మంత్రిగా అవకాశం రావడం, అదేవిధంగా మా వాకిడి శ్రీహరి గారు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి मुद्राज वर्गम. जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले की आदिलाबाद शहरातील बाजारपेठ परिसरामध्ये जिथे खूप गर्दी आहे, काही समस्या असल्यास ते सब कंट्रोल रूमशी संपर्क साधता येईल. मंगळवारी शिवाजी चौक SBI शाखेच्या सहकार्याने बँकेमध्ये पोलीस सब कंट्रोल रूमचे उद्घाटन करण्यात आले. एसपी म्हणाले की या भागामध्ये नेहमीच ग्रामीण भागातील लोकांची गर्दी असते. वाहतूक समस्यामुळे कोणतेही गुन्हा घडू नये म्हणूनच प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पोलीस सब कंट्रोल रूमची स्थापना करण्यात आली. या कंट्रोल रूममधील कर्मचारी सकाळपासून रात्रीपर्यंत उपलब्ध असतील असे त्यांनी सांगितले. बँकेत रोख व्यवहार नियमितपणे होत असल्याने कोणताही गुन्हा घडू नये यासाठी या कंट्रोल रूमचे कर्मचारी कठोर परिश्रम करत असतीलही सांगितले. आणि त्यांनी बँकेची आणखी पाहणी केली आणि बँकेतील लॉकस्टरची सुरक्षा केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची तपासणी करण्यात आली. आलाम सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सतर्क राहण्याचा सल्लाही दिला. ఒకటి ఇక్కడ సబ్ పోస్ట్ ఒక పోలీస్ చెక్ పోస్ట్ ఒక సబ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ జనాలు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఉంటారు కూరగాయల కోసం, పండ్లు ఫ్రూట్స్ కోసం అండ్ జనరల్ మార్కెట్ కోసం. సో దొంగతనం కోసం అండ్ ప్రివెంటివ్ పోలీసింగ్ అండ్ విజిబిలిటీ కోసం ఇది ఇక్కడ ఒకటి SBI హెల్ప్ నుంచి ఇక్కడ ఒకటి ఇది సబ్ పోస్ట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశాము. మన పోలీస్ వాళ్ళు కూడా సిబ్బంది ఇక్కడ ఉంటారు, ఇప్పటి నుండి ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో దట్ విజిబిలిటీ మన పోలీసింగ్ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ SBI వాళ్ళకి మన పోలీస్ सिब्बंदी నుంచి थँक्यू सो मच. DSP जीवन रेड्डी म्हणाले की जास्त व्याजदराने पैसे देऊन व्याज देण्याची धमकी दिल्याबद्दल 3 जणांना अटक करण्यात आलेली आहे. मंगळवारी जिल्हा मुख्यालयातील ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती उघड झाली. इंद्रामा कॉलनीतील मोटलकुलवार राजू म्हणाले की 3 महिन्यापूर्वी त्यांनी बंगारगुडा येथील मज्जू नावाच्या व्यक्तीकडून 2500 रुपये दरमहा व्याज दराने 25,000 रुपये कर्ज घेतले. तर त्यांनी सांगितले की त्यांनी 2 महिने व्याज भरले, परंतु नोकरी नसल्याने 1 महिना व्याज भरू शकले नाही. तर गेल्या शुक्रवारी मज्जू, समीर आणि राउडी शीटर सलीम पांढऱ्या इव्होन कारने त्यांच्या घरी आले आणि व्याज न दिल्याने कॉलनीतील रहिवाशांसमोर वादही झाला. तर राउडी शीटर सलीमने व्याज न दिल्यास त्यांनी जीवे मारण्याची धमकीही दिली आणि त्यांच्या शर्टच्या खिशातून 2000 रुपये जबरदस्तीने काढून फेकून दिले. त्यांनी सांगितले की कॉलनीतील रहिवासी त्यांच्यापासून घाबरले आणि राजूच्या तक्रारीवरून 3 जणांना अटक करण्यात आली असून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे असे त्यांनी सांगितले. की आरोपीकडून 1 कार आणि 3 मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. तर दंगलखोर सलीम यांच्यावर यापूर्वीही अनेक कलमही गुन्हे दाखल झालेले आहे. SP अखिल महाजन यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात दंगलखोरी कडक कारवाईने दडपली जात आहे. लोकांना धमकावणाऱ्या गुन्हे दाखल केले जातील आणि कठोर कारवाई केली जातील असा इशारा त्यांनी दिला. పట్టుకోవడం జరిగింది. దాని వెనుక ఉన్న వాళ్ళని కూడా మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి సప్లై అయినట్టు మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది. ఆ మహారాష్ట్ర వాళ్ళ గురించి కూడా మా టీవీలు తిరుగుతున్నాయి. నకిలీ విత్తనాల సమాచారం. మోత్కుల్వార్ రాజు అలియాస్ బాలు ఇతను క్రాంతినగర్ ఆదిలాబాద్ 98 ఇందిరమ్మ కాలనీ ఆదిలాబాద్. అతడు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. కంప్లైంట్ సారాంశం ఏంటంటే గత కొన్ని నెలల క్రితం ఇతడు ముజ్జు అనే ఒక వ్యక్తి దగ్గర 25,000 అప్పుగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ అప్పుగా తీసుకున్నందుకు 25,000కు డైలీ 2,500 ఇంట్రెస్ట్ అట. అంటే ఇది ఎక్కడ లేని ఇంట్రెస్ట్ అతడు ముజ్జు ఇవ్వడం జరిగింది. అతడు కొంత పీరియడ్ వరకు డైలీ 2,500 ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు. అయితే కొన్ని రోజుల నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడం లేదట. దానితోటి ఈ ముజ్జు, సమీర్,
రౌడీ షీటర్ సలీం అలియాస్ కైంచి సలీం, ఇతని బంగారు కూడా. వీళ్ళ ముగ్గురు ఈ మోత్కుల్వార్ రాజు ఇంటికి వచ్చి ఇంటి ముందర ఉండగా అతన్ని బెదిరించి నువ్వు తీసుకున్న అప్పుకు ఇంట్రెస్ట్ కడతలేవు, అప్పు కూడా చెల్లిస్తలేవు అని చెప్పి అతన్ని బాగా బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఎక్స్టార్షన్ చేసి అతని దగ్గర బలవంతంగా 2,000 రూపాయలు తీసుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ వీళ్ళు కారులో రావడం జరిగింది. అంటే ఒక రౌడీ షీటర్ అయి ఉండి అతడు ఒక ఇన్నోవా వెహికల్లో ఈ ముజ్జును తర్వాత సమీర్ను తీసుకుని వచ్చి బాధితుడైన రాజు అలియాస్ బాలును బెదిరించి డబ్బులు గుంజుకోవడం జరిగింది. దీంతో రూరల్ పిఎస్లో క్రైమ్ నెంబర్ 176/25 అండర్ సెక్షన్ 308 క్లాస్ 5 రెడ్ విత్ 3 క్లాస్ 5 బిఎన్ఎస్ కింద ఎక్స్టార్షన్ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దీనిలో నిన్న వీరి ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి వీరి వద్ద నుంచి నేరానికి ఉపయోగించిన ఇన్నోవా వెహికల్ తర్వాత 4 సెల్ ఫోన్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ కైంచి సలీం అనే వ్యక్తిని ఇంతకుముందు ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కేసులో కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. గతంలో సాత్నాల రోడ్డుపై మరియు ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్ ఏరియాలో కూడా కొన్ని నైఫ్ చేతిలో పట్టుకొని బైక్ పై వెళ్తూ విన్యాసాలు చేయడం జరిగింది. కత్తి పట్టుకొని బైక్ పై వెళ్తూ చేసిన రీల్స్ ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినందుకు ఈ కైంచి సలీంపై అప్పుడు 2 కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అంతకుముందు కూడా ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్ పరిధిలో వీరి సొంత బావను ఒక కత్తెరతో పొడిచి చంపడం జరిగింది. ఒక మర్డర్ కేసు కూడా ఉంది కైంచి సలీం మీద. రూరల్ పిఎస్లో ఒక రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేశాం. ఈ రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కూడా మరియు ఇన్నిసార్లు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా అతని బిహేవియర్ మార్చుకోకపోగా మరియు ఈ గ్యాంగులు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, చేసి పదే నేరాలకు పాల్పడుతున్నాడు, ల్యాండ్ ఆర్డర్ కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇతన్ని మళ్ళీ నిన్న అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో రౌడీజానికి ఛాన్స్ లేదు. రౌడీయిజం ఎవరైనా చేస్తే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతాం. రౌడీయిజం చేసేవారు ఉంటే జైల్లో ఉండాలి లేదా జిల్లా విడిచిపెట్టి పారిపోవాలి. అంతేగాని ఇక్కడ రౌడీజం చేసిన నకిలీ పేపర్లు క్రియేట్ చేసి ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ పాల్పడ్డ అటువంటి వారిపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. గౌరవ మా ఎస్పీ శ్రీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ రౌడీజంపై ఉక్కుపాదం పంపడం జరిగింది. అదేవిధంగా ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ నకిలీ డాక్యుమెంట్లు క్రియేట్ చేసి ప్రభుత్వ భూములు కానీ ప్రైవేట్ భూములు కానీ कब्जा చేయాలని చూసిన వారిపై కూడా కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపడం జరుగుతుంది. सोमवारी संध्याकाळी आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे ही भरभराट निर्माण झालेली आहे. विशेषतः शहरी भागामध्ये मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे लोक तासभर बाहेर पडू शकले नाही. मुसळधार पाऊस जोरदार वाऱ्यामुळे लोक अत्यंत चिंतित आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे प्रभावामुळे शहरातील मुख्य चौकांमध्ये तसेच अनेक वसाहतींमध्ये मोठी झाडे कुमळली गेली. विजेचे खांब कोसळले गेले, ज्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक मोठे झाड पडल्यानंतर रस्त्यालगत बॅरिकेड उभारण्यात आले आणि वाहतूक थांबली. सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयाची सीमा ही भिंत कोसळली. विजेच्या तारा तुटून मुख्य रस्त्यावर पडले. वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कठोर परिश्रम करावे लागले. झाडाच्या फांद्या काढून रस्ता मोकळा केला गेला आणि दुसरीकडे वीज तारांना अडथळा आणणाऱ्या झाडांच्या फांद्या तोडून टाकल्या. विद्यानगर, केआरके कॉलनी, शांतीनगर, आंबेडकर नगर, खानापूर आणि इतर वसाहतींमध्ये विजेचे खांब पडले, ज्यामुळे सोमवारी रात्रपासून दुपारपर्यंत वीज पुरवठा खंडित झाला.
चांगला पाऊस पडल्यानंतरच बियाणे पेरले पाहिजेत असे प्रोफेसर जयशंकर कृषी संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर रामप्रसाद म्हणाले. त्यांनी सांगितले की माती चांगली ओली झाल्यानंतरच बियाणे पेरणे उगवण्यासाठी अनुकूल ठरेल. कोरड्या जमिनीत बियाणे पेरले नाही ते चांगले नसेल. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की शास्त्रज्ञांच्या सूचनानुसार लागवड केल्यास चांगले परिणाम मिळतील. तर आमचे ANN आदिलाबाद प्रादेशिक समन्वय సత్యనారాయణ या विषयावर अधिक माहिती देतील. ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో అయితే ప్రధానంగా వేసేటటువంటి ఒక పత్తి పంటకు సంబంధించి అయితే రైతులు విత్తనాలు అయితే కొనుగోలు చేశారు. కొంతమంది అయితే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు దుబ్బులో అంటే పొడి నేలల్లో వేసేటటువంటి ఒక అలవాటు అయితే ఇక్కడ కొంతమంది రైతులకైతే ఉండేది. అదే సిస్టమ్ని ఇక్కడ ఈసారి కూడా ఫాలో అయ్యి కొంతమంది రైతులు అయితే విత్తనాలకైతే సిద్ధమవుతున్నారు. మరి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం అయితే ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఉన్నాం. మనతో పాటు వ్యవసాయ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, రాంప్రసాద్ గారు. సార్ చెప్పండి, అంటే కొంతమంది రైతులు అయితే ఉత్సాహపడుతున్నారు, ఎందుకంటే కొన్ని వర్షాలు పడ్డ వెంటనే నేల తడిచిందని చెప్పేసి విత్తనాలు అయితే వేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. అలాగే కొంతమంది దుబ్బుల్లో అంటే పొడి నేలల్లో కూడా వేసేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉంటుంది. ఏది మంచిదంటారు? రెండు మంచివి కావండి. పొడి దిక్కులు అసలు వేయకూడదు. మేము ఎప్పుడో మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ప్రతి ఒక్క రైతులకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి మేము అవగాహన కల్పిస్తున్నాము. ఈ మధ్యన రైతు ముంగిట్లో శాస్త్రవేత్తల కార్యక్రమాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టి దాంట్లో కూడా ప్రతి చోట కూడా మేము అడ్రస్ చేస్తున్నాము. దయచేసి రైతులు ఎవ్వరు కూడా పొడి దిక్కుల్లో పత్తులు వేయకండి. ఎందుకంటే అడపాదడపా పడే వర్షాల వల్ల ఈ భూమి ఇంకా లోపల వేడి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ వర్షం అనేది సరిపోదు కాబట్టి సో కనీసం మనకు 60 నుండి 70 mm వర్షపాతం మంచిగా పడితేనే లోపల భూమిలో ఉన్న వేడి అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోయి మంచి మొలక శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సో ఆ విధంగా వర్షం పడితేనే మనము ఈ విత్తనాలు విత్తుకున్నట్టయితే ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటాయి. మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ విత్తనాలు కుళ్ళిపోయినట్లయితే ఆ మళ్ళీ ప్యాకెట్లు మార్కెట్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడదు కాబట్టి సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ విత్తన కొరత కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందరు రైతులు విత్తనం మొలకెత్తకపోతే మళ్ళీ ప్రైవేట్ కంపెనీ విత్తనాలు కావాలని చెప్పేసి అడగడము, దానివల్ల కొరత ఏర్పడము, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏంటంటే దయచేసి రైతులకు ఇచ్చే ముఖ్యమైన సూచన ఏంటంటే ఎవ్వరు కూడా పొడి దుక్కుల్లో వేయకూడదు. అలాగే ఈ అడపాదడపా పడిన వర్షాల వల్ల ఎటువంటి లాభం లేదు కాబట్టి కనీసం ఒక 60 నుండి 70 mm మంచి వర్షపాతం పడితేనే మనకు భూమి అంతా లోపల మొత్తం ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోయి మనం విత్తనం విత్తుకున్నట్టయితే మంచి మొలక శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా రైతులందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరము చాలా ఉంది. అంటే ఎప్పుడు విత్తుకుంటే అంటే వర్షాలు పడ్డ తర్వాత ఎన్ని రోజుల గ్యాప్ ఇచ్చి లేదంటే విత్తనం వేసేటప్పుడు అంటే విత్తనం చేసేటప్పుడు రైతులు ప్రధానంగా పాటించాల్సినటువంటి సూచనలు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాము, కనీసం 60 నుండి 70 mm వర్షపాతం పడితే మనకేమవుతుందంటే మనకు భూమిలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సో అదను చూసుకొని మనకు ఒకసారి వర్షాలు మంచిగా పడ్డ తర్వాత 2-3 రోజుల తర్వాత ఈ భూమి దాన్ని బట్టి మరీ బురదల్లో విత్తుకోకుండా సో భూమి అదను చూసుకొని మనం విత్తుకున్నట్టయితే సో మొలక శాతం మంచిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ విధంగా మనం ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది. అంటే విత్తనం వేసిన తర్వాత రైతులు పాటించాల్సినటువంటి ఒక సూచన ముఖ్యంగా ఏంటంటే విత్తనము వేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఫస్ట్ వర్షాలు పడిన తర్వాతనే విత్తనాలు వేసుకోవాలని చెప్పి సూచిస్తున్నాం కాబట్టి మంచి వర్షం పడుతున్నది విత్తనం విత్తుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే మరి కలుపు వర్షాలు బాగా పడితే మరి కలుపు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా రైతులకు ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే ఈ మనం విత్తనం విత్తుకున్న తర్వాత కనీసం ఒక 48 గంటల లోపల అంటే 2 రోజుల లోపలనే మనము ఈ పెండిమిత్రన్ అనే మందును కలుపు మందును ఒక 5 ml లీటర్ నీటికి మంచిగా పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే ఈ మొలవబోయే కలుపు ఏదైనా భూమిలో ఉంటుందో అది మొలవకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. దాని ద్వారా ఏంటంటే కనీసం ఒక రైతు 25 నుండి 30 రోజుల వరకు కూడా మనము ఫీల్డ్లో కలుపు లేకుండా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే రైతులకు ఇచ్చే ముఖ్యమైన సూచన ఏంటంటే మరి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కానీ ఎక్కడైనా చుట్టుపక్కల జిల్లాలో కానీ మరి అధిక మొత్తంలో వర్షాలు పడితే ఈ మొక్కలు కూడా స్టార్టింగ్లోనే కుళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఎలాగో మనకు ప్రైవేట్ కంపెనీ నుండి విత్తన శుద్ధి అనేది ఈ పురుగు మందు ద్వారా విత్తన శుద్ధి అనేది కలిపి వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనము మరి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గత అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతులందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే
ఆల్రెడీ మనకు మార్కెట్ నుండి ఈ విత్తన శుద్ధి వస్తుంది కాబట్టి కనీసం మనము ఈ కార్బన్ నేమ్తో కానీ అంటే తెగుళ్ళ మందు విత్తన శుద్ధి అనేది అది చేసి రాదు కాబట్టి సో కార్బన్ నిజం అంటే కనీసం ఒక 2 గ్రాములు కానీ 3 గ్రాములు కేజీ విత్తనానికి పట్టించడము, లేదు అంటే ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడి అనేది కూడా మనకు బయాలజికల్ కంట్రోల్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు మనకి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. సో అలాగే కృషి విజ్ఞాన కేంద్రము కేవీకే ఆదిలాబాద్ వాళ్ళు కూడా ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడిని అమ్ముతున్నారు కాబట్టి సో దీన్ని మనము ఒక 10 గ్రాములు కేజీ విత్తనానికి పట్టించి మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్టయితే సో ఇందాక అనుకున్నట్టు చాలా చోట్ల అధిక వర్షాల వల్ల ఈ మొక్కలు కుళ్ళిపోయి వేరు వ్యవస్థ కుళ్ళిపోయి చనిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా లేకుండా మనం ముందు జాగ్రత్తగానే ఈ పురుగుమందుతో చేసిన తర్వాత ఈ తెగుళ్ళ మందుతోని మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకొని విత్తుకున్నట్టయితే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఒక విజ్ఞప్తి అన్నమాట. అది అంటే రైతులైతే మాత్రం విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలని అంటే ఆల్రెడీ విత్తన శుద్ధి చేసే విత్తనాలు అయితే వస్తాయి కాబట్టి ప్రత్యేకంగా దానికోసం చేయకుండా కూడా తెగుళ్ళు సోకకుండా కొంత ఏర్పాట్లు చేసుకొని విత్తనాలు ఎప్పుడైతే వర్షాలు దాదాపుగా సమృద్ధిగా కురిసిన తర్వాత పూర్తిగా నేల తడిసింది అనేటటువంటి ఒక సందర్భంలో విత్తనం నాటుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు అయితే సూచిస్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, ANN आदिलाबाद నుంచి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अभ्यासपणे सुरू आहे. आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली, ज्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठोड म्हणाले की लोकांनी हंगामी आजाराबद्दल सतर्क राहिले पाहिजे. तर पावसाळा सुरू होताच रोगांचा धोका निर्माण होतो, रोग त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी लोकांनी योग्य खबरदारी घ्यावी. त्यांनी त्यांना त्यांचे घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा सल्ला दिला. तर घाणेरड्या खड्ड्यांमध्ये गटारांमध्ये पाणी साचू नये, जर कालव्यांमध्ये कचरा टाकला असेल तर घाणेरडे पाणी साचता नये आणि डासांचेही अधिवास बनते. तर त्यांनी लोकांना त्यांच्या घराच्या स्वच्छतेकडे योग्य लक्ष देण्याचे आवाहन केले, कारण यामुळे आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. ఇప్పుడు వాటర్ బార్న్ డిసీజెస్ రాకుండా ఫస్ట్ కావాలంటే మనం తప్పకుండా క్లోరినేషన్ వాటర్స్
అనేది తప్పకుండా మనం ప్రతి ఊర్లో కానీ ఇటు మున్సిపాలిటీలో కానీ మనకు క్లోరినేషన్ అయిన నీళ్ళే తాగాల. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే లీకేజ్ ఉన్నా, పైప్ లీకేజ్ ఉన్నా కూడా, బోర్వెల్ లీకేజ్ ఉన్నా అక్కడ జాగ్రత్తగా రిపేర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి వాటర్ బార్న్ డిసీజ్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు దోమల వల్ల వచ్చే అది మలేరియా కానీ, డెంగ్యూ కానీ, చికెన్ గున్యా కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ మలేరియా దోమ ఏదైతే ఉందో, ఎక్కడైతే నీళ్లు నిల్వ ఉంటుందో అక్కడే పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ ఉత్పత్తి. సో ప్రజలందరికీ ఏం కోరేదంటే మన వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత అండ్ పరిసరాల పరిశుభ్రత. పరిశుభ్రత అంటే మన ఇంట్లో కానీ ఈ చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోగలరు. అలాగే ప్రతి ఫ్రైడే రోజు డ్రై డే చేసుకోవాలంటే ఫ్రైడే రోజు ఏదైతే ప్రతి శుక్రవారం రోజు ఎక్కడైతే మనకు ఇంట్లో మనకు నీళ్లు నిల్వ ప్రదేశం ఉంటుంది, అలాగే మనకు కొబ్బరి బొండ ఉంటుంది, వాటర్ బాటిల్ ఇది బకెట్లు ఉంటాయి. తర్వాత ముఖ్యంగా మనకు ఈ సమ్మర్లో మనము కూలర్ పెట్టుకుంటాం. కూలర్లో నీళ్ళు అట్లే ఉంటుంది, మనం వాడకున్నా కూడా అట్లనే జామ్ అయి అక్కడ మనకు ఈ దోమలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇవి అన్నిటికీ మనం ఫ్రైడే రోజు మొత్తం ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుంటే మనకి చాలా वरकू మనకు ఈ దోమల నుంచి వచ్చే వ్యాధిని మనం నివారించవచ్చు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची राहुल गांधी खरगे यांच्याशी बैठक संपली. विविध मुद्द्यांवर 2 तासांची चर्चा. तात्काळ मदतीसाठी पोलीस सब कंट्रोल रूम. एसपी अखिल महाजन यांनी एसबीआयच्या सहकार्याने ते सुरू. पेरणी करताना योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. कृषी संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांना सल्ला. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आदिलाबादमध्ये वाराधूनमध्ये आपत्ती. झाडे पडलेली रात्रभर वीज पुरवठा खंडित. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.